Good evening. So, we house property remaining problems discussing. Mr. V owns a house property whose municipal value, fair rent and standard rent are 96,000, 1,26,000 and 1,80,000, 8,000 per annum respectively during the financial year 21-22. One third of the proportion. One third of the portion of the house was let out for residential purpose at a monthly rent of rupees 5,000. The remaining two-third portion was self-occupied by him. Municipal tax at the municipal tax at the rate 11%. Municipal value was paid during the year. The construction of the house began. The construction of the house began on June 2014 and was completed on 31/5/2017. Vikas took a loan of rupees 1 lakh on 1/7/2014 for the construction of the building. He paid interest on loan at the rate 12% per annum. Every month such interest was paid. Compute income from house property of Mr. Vikas for the assessment year 22-23. Okay. Try cheya. So partly let out partly self-occupied endinte basis lana area wise. So area wise anengil endana let out property separate, self-occupied property area separate kandupidikam. Okay. So computation of income from house property. Computation of income from house property for Vikas for the assessment year 22-23. So assessment year 22-23 like Vikas house property income compute another. So particulars, then amount in rupees, then amount rupees. Then first self-occupied portion. Okay. Income from first self-occupied portion. Self-occupied portion. Portion one third. One third of the portion of the house was let out for residential purpose at the monthly rent and remaining two-third portion for self-occupied. So self-occupied two-third portion. Two-third portion. Two-third. Okay. So self-occupied property anangil annual value nil. So annual value nil, then less deduction under section 24. So A undo. A B interest. So is self-occupied property building construct house property construct loan eduthittano the construction. The municipal value is paid during the year. The construction of the house property began on June 2014 and it was completed on 31/5/2017. Vikas took a loan of rupees 1 lakh on 1/7/2014 for the construction of the building. So, ഇവിടെ പറയാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും? കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. സോ നമ്മള് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. So working note item working note. Computation of interest. Computation of interest. Okay.
So interest due for the previous year 21-22. So 21-22 interest എത്രയായിരിക്കും? എത്ര % ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്? 12% per annum അല്ലെ? എത്രയാണ് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? 1 lakh rupees. So 1 lakhന്റെ 12% അല്ലെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 1 lakh into 12% വരും 12,000. സോ ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പേ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതുവാക്കാം. ഡ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും? 24B ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയാൽ മതി. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് ബൈ ഓണർ ആവേണ്ടത്. ദെൻ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ്? സോ മേജർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 1/5 എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. ദെൻ അതുകൂടാതെ പാർട്ട്ലി ലെറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആകുന്ന കേസ്. പിന്നെ വേറൊരു കേസ് വേക്കന്റ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ലെസ് ആകുന്ന കേസ്. സോ ഈ 3 കേസസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ. ദെൻ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് പെറുക്കി എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് തെറ്റിക്കരുത്. പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ്? എന്നാണ് ലോൺ എടുത്തത്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ്? ലോൺ എടുത്ത ഡേറ്റ് മുതൽ എന്നാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ എൻഡ് ഡേറ്റ് അല്ലെ? സോ 17 and complete on 31/5/2017 regards to a loan of rupees 1 lakh. ലോൺ എടുത്തതെന്നാണ് 1/7/2014. സോ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് മുതൽ എന്ന് പറയാണ്? 1/7/2014 ടു എന്നാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയത്? 31/5/2017. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 31/3/2017. 31/3/2017. സോ എത്ര മന്ത്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്? എത്ര നാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്? സോ 2014-15 അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ ഇനി എത്ര മാസമുണ്ട്? 4, 5, 6 ഇല്ല, 7 മുതൽ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 2014-15 9 മാസം അല്ലെ? ദെൻ 15-16 മൊത്തം 12 മാസമുണ്ട്. 16-17 12 മാസം. സോ 24 + 9 33 മാസമാണ്. സോ 1 lakh into 12% into 33 divided by 12 because മന്തിനെ ഇയർ ആക്കാനായിട്ട് divided by 12. റേറ്റും 33,000 അല്ലെ? സോ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ നമുക്ക് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് 12,000. പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 33,000. സോ എന്നാണോ? ദാറ്റ് മീൻസ് 17-18 പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമുക്ക് അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ദെൻ 18-19 20-21 21-22 22-23. സോ എത്ര കൂടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം? സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് ഡി എത്ര വരും? 12,000 plus 33,000 into 1/5 റേറ്റും 18,600 ആണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ? 18,600 ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും?
So total interest എത്രയാണ് 18,600 ആണ്. So into 2/3. 2/3 will be allowed as deduction. Ready? 12,400. 12,400. So 12,400 ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് 12,400 ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ലോസ് under house property. That means self occupied portion നമുക്ക് വന്ന എന്താണ് ലോസ് ആണ് ഒരു 12,400 ലോസ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. സോ ഇനി എന്ത് പോർഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്? സെക്കൻഡ് വൺ ലെറ്റ് ഔട്ട് പോർഷൻ എത്രയാണ് 1/3 ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ജോയിന്റ് ഓണർഷിപ്പ് പോലെ അവസാനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് 1/3 ആക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെന്റ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എത്ര എടുക്കണം? 96,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എത്രയാണ്? 32,000. മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ 32,000. ഫെയർ റെന്റ് എത്ര വരും? 1,26,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 42,000. 42,000. So whichever is higher, നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 42,000. Then standard rent എത്രയാണ്? 1,08,000. That means divided by 3 എടുക്കുമ്പോൾ 36,000. So lower അല്ലെങ്കിൽ restricted to standard rent. So expected rent എത്ര വന്നു? 36,000. എത്രയാണ്? actual rent എത്രയാണ്? എത്ര വെച്ചാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? rupees let out for residential purpose at a monthly rent of 5,000. So entire 12 months റെന്റിന് കൊടുത്തു എന്ന പോലാണ് 5,000 into 12 തോന്നുന്നു 60,000. So expected rentum actual rentum കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ whichever is higher will be treated as gross annual value. എത്രയാണ്? 60,000. So gross annual value less municipal tax paid. So municipal tax ഉണ്ടോ അവിടെ? municipal tax എന്താണ്? 11% of municipal value paid during the year. Municipal tax at the rate 11% of municipal value. So municipal value എത്രയാണ്? municipal value 32,000. ഇതിന്റെ 11% കിട്ടും 3,520. So gross annual value നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ. So 32 60,000 3,520 56,480 less deduction under section 24 clause A. Standard deduction 30% into 56,480. So clause B ലെ total interest നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 18,600 ആണ്. അതിൽ 1/3 നമ്മൾ ഓൾറെഡി എവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്തു? സോറി 2/3 സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ക്ലെയിം ചെയ്തു. സോ റിമൈനിങ് എത്രയുണ്ട്? 18,600 into 1/3 എത്രയൊക്കെ വരും? 16,944. 16,944. Then ഇവിടെ 6,200 രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
23,144 ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 56,480 നിന്ന് എത്രയാണുള്ള 33,336 അല്ലേ കിട്ടിയ? 33,336 ഇതാണ് HP ഇൻകം ആണ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ. സോ രണ്ടും കൂടെ നെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 33,336 നിന്ന് 12,400 ലെസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് നെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര വരും? 20,936. 20,936. ക്ലിയർ? സോ ഇതില് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരേ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണ്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്നൊരു വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ, ഇങ്ങനെ ലോൺ എടുത്ത ദിവസം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഈ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത വർക്കിംഗ് നോട്ടാണ് ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലെ പോലെ ജസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് അപ്പോർഷൻമെന്റ്. ഓക്കെ? Yes, sir. Next question. This is R. A citizen of USA is a resident and ordinarily resident in India. So, resident and ordinarily resident in India meaning endana? Global income is taxable for resident and ordinarily resident. In the financial year 21-22, she owns a house property at Los Angeles, USA, which is used as her residence. The annual value of the house is $20,000. The value of $1 may taken as ₹75. She took ownership and possession of a flat in Chennai on 1/7/21, which was used for self-occupation while she is in India. The flat was used by her for 7 months only during the year end 31/3/2020. The municipal value is 3,84,000 per annum and fair rent is 4,20,000 per annum. She paid the following to the Corporation of Chennai: property tax, sewerage tax. She had taken a loan from Standard Chartered Bank in June 2019 for purchasing this flat. Interest was as under. She had a property in Bangalore which was sold in March 2018. In respect of this house, she received arrear of rent of ₹60,000 in March 22. This amount has not been charged to tax earlier. Then compute income chargeable from house property for Mrs. R. So ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ദെൻ ചെന്നൈയിലും ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സോ രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സോ അസസിക്ക് രണ്ട് ഹൗസ് വരെ, രണ്ട് ഹൗസ് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പ്രൊവിഷനില്? ഇല്ല. സോ രണ്ട് ഹൗസ് വരെ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടെണ്ണം വരെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് കണക്കാം. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ബട്ട് വേറെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഷീ ഹാഡ് എ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ വിച്ച് വാസ് സോൾഡ് ഇൻ March 2018. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? റൈറ്റ് നൗ. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്തില്ല? അവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഹൗസ് ഇല്ല. ബട്ട് അങ്ങനെ 2018 വിറ്റുപോയ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റ്. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു സെക്ഷൻ 25 ക്യാപിറ്റൽ A. അങ്ങനെ ഒരു അരിയർ അല്ലെങ്കിൽ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് റിക്കവർ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? സെക്ഷൻ 25A പ്രകാരം എത്രയാണോ കിട്ടിയത്, ആ കിട്ടിയത് ഏത് ഇയറിലാണോ കിട്ടിയത് ആ ഇയറിൽ ടാക്സ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ്, ഒരു 30% ഫ്ലാറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ കൂടെ തന്നിട്ട് മിച്ചമുള്ളത് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും? 25A പ്രകാരം എവിടെ ടാക്സ് ചെയ്യും? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആയിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir.
Then നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ട് ഇൻകം ചാർജബിൾ computation of income from house property assessment year 22-23. So this is Rohini's particulars. Amount in rupees. Okay. So നമുക്ക് രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണുള്ളത്. സോ രണ്ടും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. സോ ഹൗസ് രണ്ടും എന്താണ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി 1. സോ ലോസ് ആഞ്ചലസിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. സോ അതിന്റെ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? അല്ലേ? സോ ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24. സോ 24B എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സോ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? They used to for 7 months. She had taken a loan from Standard Chartered Bank June 2019 for purchasing this flat. Okay, so that means ചെന്നൈയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഫ്ലാറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നില്ലായിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി 2 അവിടെയാണ് ചെന്നൈ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ അതിന്റെയും ആനുവൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ആനുവൽ വാല്യൂ ഓഫ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ? സോ ലെസ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് സെവറേജ് ടാക്സ് സോ പെയ്ഡ് ടു കോർപ്പറേഷൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി അത് എന്താണ്? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് പെയ്ഡ് ആണ്. മുനിസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് പെയ്ഡർ ആണ്. ബട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് പെയ്ഡ്. ദെൻ ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24. ക്യാപിറ്റൽ എ ഇല്ല, ക്ലോസ് എ ഇല്ല. ക്ലോസ് ബി എന്ത് വരും? ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ? ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൾസോ. Standard Chartered period 1/4/2021 49,200 1/4/2021 to period to up to. So that means period up to 1/4/2021 വരെ 49,200. 1/4/2021 മുതൽ 30/6/2021 വരെ 50,800. 1/7/2021 മുതൽ 31/3/2022 വരെ 1/31,300. സോ എത്ര വരും? ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്? 1/4/21 മുതൽ 30/6 വരെ എത്രയാണ്? 50,800. 1/7/21 മുതൽ 31/3/22 വരെ എത്രയാണ്? 1/31,300. ഇത് രണ്ടും അല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ്? Yes, sir. Okay. സോ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ? 50, 800 പ്ലസ് 1/31,300 1/82,100 അല്ലേ? 1,82,100. Then pre-construction, that means the flat ആണ്. Then she had taken a loan from Standard Chartered Bank June 2019. So June 2019 മുതൽ ഫ്ലാറ്റ്, ചെന്നൈ ഫ്ലാറ്റ്, she took ownership and possession flat in Chennai on 1/7/2021. So that means അതിന് മുമ്പുള്ള 1/7, അതായത് പൊസഷനിൽ വരുന്ന 1/7/2021 മുമ്പുള്ള അസസ്മെന്റ് ഇയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് 31/3/2021 വരെ എന്ന് മുതൽ ജൂൺ 2019 മുതൽ അന്ന് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിലായി തന്നിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? ടോട്ടൽ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാണോ പൊസഷനിൽ വരുന്നത് അതിന് മുമ്പുള്ള ലോൺ എടുത്തിട്ട്
ആ ഒരു അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്ന പീരീഡിന് മുമ്പുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ എത്ര വരുന്നുണ്ടത്? 49,200. അതിന്റെ എത്ര എടുക്കണം? 49,200 into 1/5. 49,200 into 1/5. എത്ര വരും ടോട്ടൽ? രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 49,200 divided by 5. Ready? 1,91,940. 1,91,940. That means total interest deduction വരും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോസ് ആണ് വരുന്നത്. 1,91,940. സോ നമ്മുടെ രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓണർ അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയും സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആക്ച്വൽ എന്താണ്? ലോസ് ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 1 ആൻഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എത്ര വരും? 1,91,940. തീർന്നോ? നമുക്ക് എന്തുകൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, സെക്ഷൻ 23 ആനുവൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനകത്ത് എടുക്കരുത് എന്ത്? സെക്ഷൻ 25 നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സെക്ഷൻ ആണ്. സോ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? സെക്ഷൻ 25 പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും അരിയർ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സെപ്പറേറ്റ് ആണത് അല്ലേ? റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് arrears of rent. Realization of arrears of rent under section 25 capital A. എത്രയാണ് അരിയർ കിട്ടിയത്? അരിയർ റിയലൈസ്ഡ് എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത്? 60,000 അല്ലേ? പ്ലസ് ഡിഡക്ഷൻ under section 25 capital A at the rate 30%. വരും 18,000. സോ 60,000 മൈനസ് 18,000 എത്ര വരും? ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആയിട്ട് 25 ക്യാപിറ്റൽ എ പ്രകാരം 42,000. സോ 1,91,940 മൈനസ് 42,000. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര കിട്ടും? ലോസ് എത്ര വരും? ലോസ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര കിട്ടും? 1,49,940. 1,49,940. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Next question. Two brothers A and B are co-owners. So of a house property with equal shares. That means എന്താണ്? 50% each. പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഷെയർ വരുന്നത്. The property was constructed during the financial year 1998-1999. The property consists of 8 identical units and is situated at Cochin. During the financial year 21-22, each co-owner occupied 1 unit for residence and the balance of 6 units were let out at a rent of 12,000 per month per unit. The municipal value of the property is rupees 9 lakh and the municipal taxes are 20% of municipal value which were paid during the year. The other expenses were as follows: repairs, insurance premium. Okay, so ഇത് രണ്ടും applicable ആണോ? റിപ്പയർസും ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവും എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുമോ? റിപ്പയർസിനോ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിനോ? ഇല്ല. Then third one, interest payable on loan for the construction of house. So 3 lakh. So ഹൗസിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ള ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന 3 lakh ആണ്. One of let out units remain vacant for 4 months during the year. Arun could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Chennai. He does not own any other house. The other income. So other income തൽക്കാലം നമുക്ക് വിട്ടുകളയാം. Compute income under the head income from house property. So total income വിട്ടേക്കുക. So other income നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം.
സോ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് എന്താണ് co-owners of the property with equal shares. The property was constructed during the financial year 1998-1999. The property consists of 8 identical units and is situated at Cochin. 8 identical units ഉണ്ട്. So 4 each ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. Then for resident and balance 6 units were let out at a rent of 12,000 per month per unit. So 12,000 per month per unit ആണ് let out ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The municipal value of the house property is 9 lakh and municipal taxes are 20% of municipal value which are paid during the year. The other expenses are as follows. So ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. Then interest payable വന്നിരിക്കുന്നു. One of the let out unit remained vacant for 4 months during the year. Then Arun could not occupy unit for 6 months. His unit for 6 months. So നമ്മുടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറഞ്ഞ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയും അൺഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അരുണ് സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അയാളുടെ ജോബ് കാരണം അവിടെ കുറച്ചു കാലം വേക്കന്റ് താമസിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു സെക്ഷനും ഇൻവോക്ക് ചെയ്യരുത്. എന്താണ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവര്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. അൺഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ്. ആനുവൽ വാല്യൂ നിലായിട്ട് എടുക്കും. ദെൻ എന്താ ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഡക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മള് ഇൻകം computation of income from house property, computation of income from house property, assessment year 22-23. So separate കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ co-owners എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ രണ്ടുപേർക്കും 50% അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. co-owners ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവസാനം particulars amount rupees, particulars amount rupees. Then first self occupied property അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ എത്രയാണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പോർഷൻ ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്? 8 യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെ? സോ ടോട്ടൽ 8 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 8 യൂണിറ്റ്സിൽ 2 യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. 6 യൂണിറ്റ്സ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അല്ലെ? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണ്? 2/8. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം? 1/4 അല്ലെങ്കിൽ 25% എന്താണ്? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. ബാക്കി അപ്പം 75% എന്താണ്? ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 25% ആണ്. സോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആനുവൽ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലായിരിക്കും. ദെൻ പിന്നെ കുറയ്ക്കാൻ എന്തേ ഉള്ളൂ? ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ? സോ ലെസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് എ എത്ര വരും ഇൻട്രസ്റ്റ്? സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിൾ എത്രയാണെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ? 3 lakhs. അതിന്റെ എത്ര ശതമാനം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എടുക്കണം? 30,000 because house loan was taken before 1499. So നമുക്ക് 2 lakh വരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ 3 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. എന്തായിരിക്കണം? ലോൺ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ 14/1999 ആൻഡ് ലോൺ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ദെൻ എന്തിനായിരിക്കരുത്? റിപ്പയർസ്, മെയിൻ്റെനൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാരില്ല. ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് 2 ലക്ഷം വരെ കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ എത്ര വരെ കിട്ടുള്ളൂ? മാക്സിമം
സോ ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എത്രയാണ്? 24B പ്രകാരം 24B പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എത്രയാണ്? 30,000 എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ 30,000 ആക്ച്വലി ഡ്യൂ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ 30,000 ഹയർ ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ 30,000 മുകളിൽ എത്ര വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 24 ക്ലോസ് ബിയിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്? 24 ക്ലോസ് ബിയിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര കിട്ടി? സോ എത്രയാണ്? 75,000 വന്നു. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 30,000 കൂടുതൽ. സോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എത്രയാണ്? റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു 30,000. സോ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 30,000 ലോസ്. ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ഇനിയുള്ളത്? ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. എത്ര പേഴ്സൻ്റ് ആണുള്ളത്? 75%. സോ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്കിയൊക്കെ നോട്ട് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഈ 9 lakh ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എടുക്കുമോ? സോ അതിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ ലെറ്റ് ഔട്ട്? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ 9 lakhന്റെ 75%. 9 lakh into 75% വരും 6,75,000. ദെൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ആയിട്ട് അതെടുക്കാം. ദെൻ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എത്ര വരും? 12,000 പെർ മന്ത് പെർ യൂണിറ്റ്. അതിൽ 1 ലെറ്റ് ഔട്ട് യൂണിറ്റ് റിമൈൻഡ് വേക്കൻറ്റ് ഫോർ 4 months. റിമൈൻഡ് വേക്കൻറ്റ് ഫോർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവബിൾ എത്രയാണ്? 12,000 വെച്ചിട്ട് 6 പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, 12 months ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ലെസ് ചെയ്യണം? 12,000 വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി 4 മാസം അല്ലേ? റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ഓർ റിസീവബിൾ. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ്? അൺറിയലൈസ്ഡ് റെന്റ് കുറയ്ക്കാം. എത്ര വരും? 8,64,000 48,000. 8,16,000. So 6,75,000 ആണോ 8,16,000 ആണോ ഹയർ? 8,16,000. So actual rent is higher, therefore gross annual value ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? 8,16,000. Then less municipal tax paid. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എത്ര പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? 20% ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ. സോ നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ലെറ്റ് ഔട്ട് പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6,75,000 അതിന്റെ 20%. 6,75,000 into 20%. 1,35,000. 1,35,000. So gross annual value ൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ. 6,81,000. 6,81,000. Then ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? ലെസ് deduction under section 24 clause A. 30% into 6,81,000. Then clause B, interest. 2,04,300. Then interest. Let out property യുടെ interest എത്ര വരും? കിട്ടും let out property യുടെ interest 2,25,000. Okay. So ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ശ്രുതി? റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഏത് കേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ?
ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി സോറി സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാത്രം. സോ ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണെങ്കിലോ ഡീം ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണെങ്കിലോ ഈ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല. ആക്ച്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയത് എത്രയാണോ അത്രയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കാണിക്കാം, ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 24 ക്ലോസ് ബി ആയിട്ട് കാണിക്കാം. സോ 75% ഓഫ് 3 lakh എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 2,25,000. സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം, 4,29,300. സോ ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, 6,81,000. കുറച്ചുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും, 2,51,700. 2,51,700. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു 30,000 ആനുവൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഫ്രം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പോർഷൻ ഒരു 30,000 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര കിട്ടും, 2,21,700. $2,21,700. ക്ലിയർ? ഇതില് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് മിച്ചമുള്ളത്. സോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, സോ നമ്മൾ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ശ്രുതി? So that means 2 properties. So എനിക്ക് 3 പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അതില് 3 പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്തായിട്ട് എടുക്കാം, ഒരെണ്ണം ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ എനിക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെയും നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഏത് രണ്ടെണ്ണം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണം, ഏത്? സോ 3 ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എടുക്കണം, ഏതൊക്കെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, സോ രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ള ഏതൊക്കെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സോ ഗണേഷ് ഹാസ് 3 houses, all of which self occupied. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, സ്റ്റുഡൻസ് നോർമലി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താറുണ്ട്. സോ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ഒരെണ്ണം ലെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യരുത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, 3 എണ്ണം ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലർ കാണിക്കാറുണ്ട്, 3 എണ്ണം ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡീം ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ അവിടെ വരുന്നില്ല. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അത് എല്ലാം സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ, ഡീമിംഗ് പ്രൊവിഷൻ, ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഈ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന 3 പ്രോപ്പർട്ടിയും എന്താണ്, സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. സോ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും, സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും, ഒരെണ്ണം ഡീം ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കും. സോ അത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്, അസസിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അസസിക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എടുത്താലാണ് ഫേവറബിൾ ആകുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുക, ഡീം ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ 3 ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു, മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ, ഫെയർ റെന്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ്. സോ ഡേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസസ് 1. സോ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ, ഇൻട്രസ്റ്റ് on money borrowed for repairs of property during the current year, interest for current year on money borrowed in April 2015 for purchase of property. So അത് നമ്മൾ computation of income from house property. That means ഇതെല്ലാം deemed to be let out property ആണെങ്കിൽ assessment year 22-23. Particulars: house property 1, house property 2,
house property 3. Particulars, house property 1, house property 2, and house property 3. Then municipal value, fair rent, standard rent. എല്ലാം per annum തന്നിരിക്കുകയാണ്. 3 lakh, 3 lakh 60, 3 lakh 30, 3 lakh 30. Then fair rent, 3 lakh 75, 2 lakh 75, 3 lakh 80. Then standard rent, 3 lakh 50,000, 3 lakh 70,000, 3 lakh 75,000. So deemed to be let out actual rent എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? deemed to be ഇതിൽ ഏതാണോ ഹയർ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? whichever is less സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യും. സോ ഇതിൽ 3 ലക്ഷം 3 ലക്ഷത്തി whichever is higher then compared with 3,50,000. സോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് എത്രയാണ്? 3,50,000. ഇവിടെ 3,275 whichever is higher will be compared with 3,70,000. സോ എത്രയാണ്? 3,60,000 ആണ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. സോ ഇവിടെ 3,13, 3,80 whichever is higher compared with 3,75,000 whichever is less. സോ ഇവിടെ 3,75,000 ആയിരിക്കും എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ പോർഷൻ? Yes, sir. Less municipal tax paid. Municipal tax paid എത്രയാണ്? %12, 8%, 6%. So municipal value in the 12%. 3 lakh into 12%. Right? 36,000. അടുത്തോ 3,60,000 into 3,60,000 into 28,800. 8%. Then 3,30,000 into 6%. 330 into 6%. 19,800. 19,800. Okay. So municipal tax. So expected rent എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? ആക്ച്വൽ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് കുറച്ചു. നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് 3,14,000, 3,31,200, then 3,55,200. Net annual value plus deduction under section 24. Clause A 30% into NAV. Clause B എന്താണ്? Interest on loan borrowed. So 30% of NAV കണ്ടുപിടിക്കുക. 3,14,000 into 30%. 94,200. 3,31,200 into 30%. 99,360. 3,55,200 into 30%. 1,06,560. Then interest on loan. First case interest ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Second case 55,000. Third case interest on money borrowed in April 2015 for purchase of property 1,75,000. So second case, first case interest ഒന്നുമില്ല. Second case 55,000. Third case 1,75,000. Then എത്രയൊക്കെ വരും? 94,200.
94,200 കുറച്ചിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത്. 3,14,000 94,200 2,19,800 then 3,31,000 രണ്ടും കൂടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ഒരുമിച്ച് 3,31,200 minus 99,360 minus 55,000 കിട്ടും 1,76,840 then 3,55,200 minus 1,06,560 minus 1,75,000 കിട്ടും 73,640. okay, so deemed to be let out ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം, ഓരോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ 1, house property 1 and house property 2, self-occupied property and house property 3, let out property. So house property 1, house property 2, self-occupied, house property 3, let out ആണെങ്കിൽ. So particulars amount in rupees. So house property 1 ഉം house property 2 ഉം self-occupied property ആണെങ്കിൽ, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 1 സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും, ഈ NAV നില്ലാവും, ഇവിടെ നില്ലാവും. ദെൻ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താ ഇല്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് 55,000. ബട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, റിപ്പയേഴ്സ്. സോ 55,000 അവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റും. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ 55,000 അവിടെ എടുക്കാൻ കാര്യം എന്താണ്, ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് 55,000 എടുത്തത്. then self occupied ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 2. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 1 എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഒന്നുമില്ല. ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 2 എന്ത് കിട്ടും, ലോസ് ഓഫ് 30,000. so that means ലോസ് 30,000. ക്ലിയർ അല്ലേ? 55 വരാത്തത്, സോ 55 ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും എടുത്തില്ല. 55 ആയിരുന്നു, അത് ലെറ്റ് ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 55,000 ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മണി ബോറോഡ് ഫോർ repairs of property during the current year. Clear la point? Yes, sir. Then house property 3 let out ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം deemed to be let out, നമ്മൾ let out deemed to be let out ആണെങ്കിൽ deemed to be let out house property deemed നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുമല്ലോ, എത്രയാണ് 73,640 കിട്ടും. ടോട്ടൽ ഇൻകം വരും ഇങ്ങനെ. ഈ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻകം എത്ര വരും, അസസിക്ക് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എത്ര കിട്ടും? ഈ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അസസിക്ക് 43,640 അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Then നമ്മുടെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ 2. house property 1 and house property 3 self occupied property, then house property 2 deemed to be let out property. ആ കേസില് particulars amount rupees then ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 1 ഉം 3 ഉം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 1 നമുക്കൊന്നുമില്ല അല്ലെ, ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച. ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 3 സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം? സോ എന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കറണ്ട് ഫോർ കറണ്ട് ഇയർ ഓൺ മണി ബോറോഡ് ഇൻ April 2015. ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് 1499 ഓണർ ആഫ്റ്റർ ആണ്
for എന്തിനു വേണ്ടി interest current year on money borrowed for purchase of property. That means എത്ര വരെ നമുക്ക് കിട്ടാം? 2 lakh വരെ കിട്ടാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയുള്ള ആക്ച്വൽ 1,75,000. സോ ഇവിടെ എത്ര കുറയ്ക്കാൻ നമുക്കിവിടെ 1,75,000. സോ ഇതിൽ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോസ് 1,75,000. Then house property 2 deemed to be let out ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 1,76,840. So deemed to be let out നമ്മൾ 1,76,840. That means എന്താണ് 1,76,840 നിന്ന് 1,75,000 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇൻകം വരത്തുള്ളൂ? ഈ ഓപ്ഷനിൽ 1,840 ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Yes, sir. ഇനി ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ആണുള്ളത്. എന്താണ് ഓപ്ഷൻ 3? ഇതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ house property 2 and house property 3 self occupied property and house property 1 deemed to be let out property. Deemed to be let out property. So particulars amount rupees, amount in rupees. Then house property 1 self occupied ആണെങ്കിൽ house property 2 self occupied ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വരെ ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ 1 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ? എത്ര വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം? അവിടെ എത്ര വരെ ഉണ്ട്? 55 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 2 എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? റിപ്പയർസിനാണ്. സോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 30,000. Then house property 3 സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം? 1,75,000 ക്ലെയിം ചെയ്യാലോ അല്ലേ? Then house property 1 സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 2,05,000 അല്ലേ? സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടെണ്ണം വരെ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആകാം. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം എത്രയാണ്? രണ്ടിനും 2 ലക്ഷം വെച്ച് പറ്റുമോ ഈ കേസില്? ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അത് എടുക്കാം. അത് ഏത് കേസിലാണ്? ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേസ്. കോ ഓണർഷിപ്പ് കേസിൽ എന്താണ്? കോ ഓണർഷിപ്പ് കേസിൽ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ സോ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൗസിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പകുതിയാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് 2 lakhs വരെ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് 30,000 വരെ കിട്ടും. ബട്ട് ഈ കേസിൽ ഇതാണ് 2,05,000 എടുക്കുന്നതിനാൽ ഗോൺ ആൻസർ ശരിയായാലും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈനലിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് എഴുതിയത് ശരിയായാൽ പോലും ഈ 2,05,000 എന്താണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എത്രയാണ്? 2 lakhs. ക്ലിയർ അല്ലേ? Then house property 1 deemed to be let out ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 2,19,800. 2,19,800. സോ എത്ര കിട്ടും? 19,800 കിട്ടും ഇൻകം ഫ്രം HP ഇൻകം. സോ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് SSCക്ക് ബെറ്റർ? ഈ ഓപ്ഷനിൽ SSC ടാക്സ് 19,800 പുറത്തടക്കണം. ഈ ഓപ്ഷനിൽ 1,840 അടച്ചാൽ മതി. ഈ ഓപ്ഷനില് ഓപ്ഷൻ 1 എത്രയാണ്? 43,640. സോ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ? Option 2. Since option 2 is most beneficial for the SSC, so ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബെറ്റർ? ഓപ്ഷൻ 2 is better. Clear അല്ലേ? Yes, sir. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നത്. ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നിർത്താം. സോ സെക്ഷൻ 22 ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ. സോ ശ്രുതി ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ചാർജബിലിറ്റി സെക്ഷൻ അല്ലെ, ആനുവൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് ഫ്രം എ പ്രോപ്പർട്ടി. പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് സെക്ഷൻ 22 പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത്? Building and land appurtenant thereto. Land appurtenant thereto means land connected with the building. So building means any type of building. So section 22 varatha type of buildings ഏതൊക്കെയാണ്? On business or profession use ചെയ്യുന്ന building. Then എന്താണ് എന്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് റെന്റിന് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ അവിടെ ആ കേസിലും എവിടെ ചാർജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? റെന്റൽ ഇൻകം വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് അണ്ടർ ഇൻകം ഫ്രം PGPP. ഓക്കെ, ദെൻ ആനുവൽ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നോർമൽ സെനാരിയോ എന്താണ്? മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെന്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ വിൽ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ റെന്റ്, വിച്ച് എവർ ഈസ് ഹയർ വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെന്റ് വിൽ ബി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഹയർ വിൽ ബി compared with standard rent, whichever is less will be taken as expected rent. Expected rentum actual rentum കൂടെ compare ചെയ്തിട്ട് normal case whichever is higher will be taken as gross annual value. Then let out property ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ gross annual value നമുക്ക് എന്താണ്? മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ഡാഷ്. ജോലി ആര് പേ ചെയ്ത മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഓണർ അല്ലെ. ദെൻ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ഓണർ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ. സോ അതിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ ഏതാണ്? ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കിട്ടുന്ന ഡിഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഏതാണ്? 24. അതിനകത്ത് ക്ലോസ് എ എന്താണ് പറയുന്നത്? എത്രയാണ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്? 30% of NAV. Then clause B, interest. Interest includes pre-construction period interest also. So എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മുടെ പൊസിഷനിൽ വന്നു അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ദെൻ അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് 5 ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓർത്തോണം. പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ്? എന്നാണോ ലോൺ എടുത്തത് അവിടെ തൊട്ട് എന്നാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ എൻഡ് ഡേറ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് നോക്കുന്നത്. ദെൻ അത് വെച്ചിട്ട് 1/5 എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ആനുവൽ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യമാണ്, പിന്നെ വേറെ ഒരു ഡിറക്ഷനും ഇല്ല. 24 ക്ലോസ് ബി മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ്? 3 കണ്ടീഷൻസ് നോക്ക്. മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന എത്രയാണ്? 2 lakh അല്ലെങ്കിൽ 30,000. So loan taken on or after 1/4/1999 and loan taken for the purpose of purchase or construction of house property. ആ കേസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര വരെ കിട്ടാം? സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം? 5 years. അല്ലെ. സോ എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ ആണ് ഈ 5 years? എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെയാണ് ഈ 5 years എന്ന് പറയുന്നത്? ലോൺ എടുത്ത ഇയർ എൻഡ് തൊട്ട് അല്ലെ. സോ ഇയർ എൻഡ് തൊട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നവരെ. ദെൻ സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ? ഒന്നെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുന്ന 1/4/1999 മുമ്പാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ റിപ്പയേഴ്സ് റിനോവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലാണെങ്കിൽ റിപ്പയേഴ്സോ റിനോവേഷനോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലാത്ത വേറെ ഏത് കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ? 30,000 നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിഡക്ഷൻ പോസിബിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡിന് മാത്രം. ദെൻ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് ലെസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി ആണോ നോക്കണം. സോ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ഈസ് ലെസ് ഡ്യൂ ടു വേക്കൻസി. ദെൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ആക്ച്വൽ റെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ റെന്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞാലും ആക്ച്വൽ റെന്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ആസ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്. പാർട്ട്ലി സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ്, പാർട്ട്ലി ലെറ്റ് ഔട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈം വൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഒരു സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡിന്റെ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടത്തില്ല. എന്താണ്? ഡീംഡ് ടു ബി ലെറ്റ് ഔട്ട് ഫോർ ദ ഹോൾ ഇയർ എന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ഓക്കെ അല്ലേ?
Yes, sir. Then 25A എന്താണ് section 25A? So unrealized rent അല്ലെങ്കിൽ arrears of rent subsequently recover ചെയ്താൽ ഏത് ഇയറിലാണോ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇയറിൽ ടാക്സബിൾ ആകും. ബട്ട് 25 ക്യാപിറ്റൽ എ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു 30% ഫ്ലാറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ ഓണർ ആകണം എന്ന് പോലുമില്ല. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ 23 ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതരുത്. 25 ക്യാപിറ്റലെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം. ദെൻ അവസാനം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അല്ലാതെ 23യും ഇതും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതരുത്. സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് 25 ക്യാപിറ്റലെ. സോ 23യിൽ നമ്മൾ ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത്. അതിലൊന്നും തന്നെ ലെറ്റ് ഔട്ട്, സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ്, ലെറ്റ് ഔട്ട്, പാർട്ട്ലി സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ്, ലെറ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഓക്യുപ്പൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഓക്യുപ്പൈഡ്, ഈ കേസസ് ആണ് എന്തിനകത്ത് പറയുന്നത് 23യിൽ നമ്മൾ ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത്. സോ ആനുവൽ വാല്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 23 സെക്ഷൻ 22 പ്രകാരം ഓണർഷിപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ്, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സെക്ഷൻ ആണ് 25 ക്യാപിറ്റൽ എ. എന്താണ് അൺറിലൈസ്ഡ് റെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരിയേഴ്സ് റെന്റ് റിക്കവേർഡ് സബ്സീക്വന്റ്ലി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് PGBP നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി തിയറി പ്ലസ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? സോ PGBP നമുക്ക് നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.